भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। ओके, प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में कहा गया है कि भोर का चमकता हुआ तारा। అయితే కొంత మనం స్టార్ గురించి కొంత ఆలోచన చేద్దాం. ఒక 10 minutes నేను క్లోజ్ చేస్తా. దయచేసి వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి. విస్తారంగా చెప్పా, మీకు బోరింగ్ అని చెప్పా. 10 minutes లో నేను క్లోజ్ చేస్తాను. हम आज थोड़ा तारे के बारे में यहाँ पर हम लोग ध्यान करेंगे, क्यों क्रिसमस के दिन में तारा सबका घर में लगाया जाता है। మరి స్టార్ దేనికి సూచనగా ఉందంటే వెలుగుకు సూచనగా ఉంది. और तारा किसका सूचना होता है? मतलब वो लाइट, उजाला का सूचना होता है। ఈ లోకం అంతా కూడా చీకటితో నింపబడ్డది. और ये जो ये दुनिया है वो अंधेरे से भर गया, पापों से भर गया। చీకటి పాపానికి సూచనగా ఉంది. और जो अंधेरा है वो पापों का मतलब है। అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్కగా ఉదయించినాడు. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वो उजाला का स्वरूप से इस दुनिया में आया। ఈ చుక్క నక్షత్రము దేనికి సూచనగా ఉంది అంటే అది ఉన్నతంగా ఉంటది, కింద ఉండదు. ఎవరు చుక్కను చూడాలన్నా తలను పైకెత్తి చూడాల్సిన అవసరం ఉన్నది. और हम लोग देखते हैं कि तारा कभी भी नीचे नहीं रहता, वो हमेशा ऊपर रहता है। కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు అనేవాడు ఇక్కడ ఉంటాడు, ఉన్నతంగా ఉంటాడు, పైన ఉంటాడు. और हम लोग देखते हैं कि तारा जब ऊपर रहता है, और तारा का मतलब जो है कि बाइबल में है वो प्रभु यीशु मसीह का सूचना है, वो भोर का उजाला तारा है। ఈ వాక్యం చెప్పబడుతుంది, ఆకాశము నా సింహాసనము, భూమి నా పాదపీఠం అనే వాక్యం చెప్పబడుతుంది. और मत्ती लूका सुवार्ता में लिखा हुआ है कि आकाश स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पादपीठ है। అయితే ఈ యొక్క నక్షత్రము మహిమకు సూచనగా ఉంది. और ये तारा जो है वो महिमा का सूचना है। ఇవి మరి నక్షత్రానికి ఉన్న లక్షణాలు. और ये तारा का लक्षण है कि ये గ్లోరీ, महिमा का सूचना है ये। అయితే మరి ఈ స్టార్ మరి లోకంలో కూడా కొన్ని రకాల స్టార్స్ ఉన్నారు. और इस दुनिया में भी कितने सारे सितारे हैं, आप लोग देखते हैं। పొలిటికల్ స్టార్, और जो राजनीति में काम करते हैं उन लोगों को भी सितारा बोलते हैं। పొలిటికల్ స్టార్ बोलते हैं। और రెండోది స్పోర్ట్స్ స్టార్, और जो खिलाड़ी लोगों को भी सितारे बोलते हैं। ఆ తర్వాత సినిమా స్టార్, और जो सिनेमा स्टार लोगों को भी सितारे बोला जाता है। ఇంకా ఆ తర్వాత బిజినెస్ స్టార్స్, బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ అంటారు. जो बिजनेस लोग करते हैं उन लोगों को भी डायमंड बोला जाता है। ఈ రాజకీయ నాయకులది ఒక 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ పదవి పోతుంది, వాళ్ళని ఎవరు లెక్క చేయరు. और जो राजनीति में जो काम करते हैं वो लोग 5 साल की 10 साल में रह के फिर वो लोग क्या बोलते हैं, उनका रिटायर्ड हो जाता है। ఈ స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ కూడా సచిన్ టెండూల్కర్ ఇలా అందరూ కూడా రిటైర్డ్ అయిపోయారు. ये जो खिलाड़ी लोग हैं वो लोग भी रिटायर्ड हो जाते हैं। సినిమా ఫీల్డ్ అయితే మనకు అందరికి కూడా పరిచయం. और सिनेमा फील्ड है जो कि जब तक सुंदर है तब तक वो लोग एक्टिंग करते हैं, और जब उन लोग का चेहरा ढल जाता है, नहीं तो थक जाते हैं, नहीं तो उन लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, वो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। నేను అనుకుంటా వీళ్ళంతా డమ్మీ స్టార్స్. और वो लोग कुछ मतलब बकवास सितारे सब है। అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు और प्रभु यीशु मसीह जो है, ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్కగా, और वो जो उजाला है इस दुनिया का, ఆయన ఎందుకు వచ్చిందంటే నిన్ను కూడా ఒక సూపర్ స్టార్ ని చేయాలని వచ్చిండు. और वो इस दुनिया में आए कि आप लोगों को भी एक वो आत्मीय सितारे बनाने के लिए। అదే చెప్తుంది ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 14-15 వచనాలలో, మీరు మూర్ఖమైన వక్రజనం మధ్య నిరపరాధులు నిష్కలంపులుగా ఉండటానికి సనగులు సంశయాలు మార్చి ఈ లోకంలో దివ్య వాక్యాన్ని చేతపట్టుకొని జ్యోతుల వలె మీరు ఉండండి అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. ఫిలిప్పీ 2:14. फिलिपियों 2:14-15। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर का निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच
में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। జల్దే దీప్ లాగా ఒక స్టార్ లాగా మీరు ఉండాలనేది యేసు ప్రభు యొక్క సంకల్పం. और इस दुनिया में हम जो रहते हैं तो बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के काम करना चाहिए और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जलते दीपकों के समान दिखाई देना चाहिए। ఇంకొక 5 నిమిషాలలో నేను నా ఉపన్యాసాన్ని ఆపేసేస్తాను. और मैं 5 मिनट में मैं बंद करूंगी। పొలిటికల్ స్టార్స్ గురించి, స్పోర్ట్స్ స్టార్ గురించి, సినిమా స్టార్స్ గురించి, బిజినెస్ స్టార్స్ గురించి చూసినాము. వీళ్ళందరూ ఒట్టిదే అని మనం చూసినాము. అయితే నిజమైన స్టార్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ప్రకాశమానమైన చుక్కుగా ఆయన వచ్చినాడు. నిన్ను నన్ను కూడా ఒక స్టార్ చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అని మనం చూసినాము. और हम लोग देखते हैं कि जो राजनीतिक सितारे हैं, फिल्म सितारे हैं, खिलाड़ी है, वो सब कुछ ही दिनों के मेहमान है, कुछ ही दिनों के लोग हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया के उजाले हैं और वो चाहते हैं कि आप और हम और क्या जलते दीपकों के समान दिखाई दे। అయితే ఏ విధంగా అయితే మనం బైబిల్లో మనం చూసిన తూర్పు దేశ జ్ఞానులు ఆ నక్షత్రాన్ని చూసుకుంటూ యేసు వైపు ప్రభు వైపు చేరినో और वो लोग क्या पूर्व देश के जो ज्ञानी थे वो तारा को देख के वो आ रहे थे। ఎందుకంటే వాళ్ళు వెలుగు దగ్గరకు వచ్చినారు. और वो लोग तारा को देखते देखते हुए आ रहे थे। ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది యేసు ప్రభు ఎందుకు వచ్చిందంటే నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి వచ్చినాడు, నిత్య జీవం ఇచ్చడానికి వచ్చినాడు. అంతేకాకుండా నీ నా పాపాన్ని, నీ నా శాపాన్ని కల్వరి శిలువలో నీ కొరకు నా కొరకు భరించి రక్తం చిందించి ప్రాణం పెట్టి మరణించి తిరిగి లేచినాడు. और वो ज्ञानी लोग को पता चला गया कि ये तारा का मतलब क्या है, उजाला का मतलब क्या है। उजाला का मतलब है प्रभु यीशु मसीह और इस प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया कि आप और हम लोग नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, इसलिए वो इस दुनिया में आए। బహుశా మీకు ప్రశ్న ఉంటుంది, యేసు ప్రభు గురించి మాకెందుకు చెప్తున్నారు, మాకు అవసరం లేదు. आप लोग सोचते होंगे कि ये लोग हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्यों बोल रहे हैं। మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని నమ్ముకోవడం ద్వారా మా హృదయంలో ఎంతో నెమ్మది ఉన్నది. और हम जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं शांति तो ఉన్నది, हमारे दिल में शांति आता है, తృప్తి ఉన్నది, हमारे जीवन में సమాధానం ఉన్నది. हमारे जीवन में शांति होता है, समाधान होता మేము है। విశ్వసించినాము మా పాపాల కొరకు కల్వరి శిలువలో యేసు ప్రభు వారు మరణించి తిరిగి లేచిండని. और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे को पापों से बचाने के लिए वो कलवरी क्रूस में अपने आप को दे दिया, लहू बहाया। ఎందుకంటే మరి సృష్టికర్త అయిన దేవుడు, और जो ये दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, సృష్టి దేవుడు కాదండి. ये सृष्टि जो है ये परमेश्वर नहीं है। ఎందుకనంటే మరి సూర్యుడు కావచ్చు, చంద్రుడు కావచ్చు, చెట్లు కావచ్చు, పుట్టలు కావచ్చు, నీళ్లు కావచ్చు, ఇవేవి కూడా దేవుడు కాదు. ఇవన్నీ కూడా దేవుడి చేతి పని అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. और हम इस दुनिया में देखते हैं कि सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्र और पौधा और पहाड़ ये सब परमेश्वर नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर बनाया वाला चीज है जो कि हमारे लिए बनाया गया है। మరి దేవుళ్ళు అనేటోళ్ళు మనం పెట్టుకున్నంత మంది ఉండరు, దేవుడు ఒక్కడే ఉంటాడు. ఎందుకు దేవుడు ఒక్కడే ఉంటాడంటే మరి నీకు గాని నాకు గాని ఒక్కరే తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. అదేవిధంగా లోకమంతటికి సృష్టించింది కూడా మరి ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు. ఆయనే దేవాది దేవుడు, ఆయనే పరమ దేవుడు అని మనం చూస్తున్నాం. और हम लोग देखते हैं कि आपको और हमको एक ही पिता माता होता है और जो हम लोग हाथ में बनाते हैं और हम जैसा मर्जी है उसको प्रभु बोलते हैं, वो प्रभु नहीं है। लेकिन जो हमारे लिए हमारा आपका और हमको एक ही मम्मी डैडी है, ऐसे ही हमारा भी एक ही परमेश्वर है। మరి యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, నేనే మార్గం, సత్యం, జీవం, నా ద్వారానే తప్ప పరలోక రాజ్యానికి ఎవరు రాలేరు. और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे द्वारा मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। మత్తయి సువార్త 11:28లో ప్రయాసపడి భారం మోస్తున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తానని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. और मत्ती 11 मत्ती 11 उसका 28 28 मत्ती
11 उसका 28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि आप इस दुनिया में कोई आपका बोझ नहीं उठाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ आपको चाहता है कि वो आपका बोझ, आपका कष्ट, वो उसके ऊपर आप लाद दे और वो आपको विश्राम देना चाहता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि वो आपका बोझ उसके ऊपर, मेरे ऊपर ला दो और मैं आपको विश्राम दूंगा बोलने वाला कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के सिवाय। యేసు ప్రభు నమ్ముకోవడం అంటే మరి ఏదో పేరు మార్చుకోవడమో, కులం మార్చుకోవడమో, మతం మార్చుకోవడం కాదండి. और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो है वो जाति बदलना, आपका नाम बदलना, आपका भाषा बदलना, आपका कलर बदलना, ये कुछ नहीं है। ఒకటే, నీ హృదయంలో యేసు ప్రభుకు చోటు ఇవ్వు. और एक ही बात है कि आप प्रभु यीशु मसीह को आपका दिल में जगह दे। యేసు ప్రభు అని నోటితో ఒప్పుకొని और प्रभु यीशु मसीह को आपका मुंह से स्वीकार करे। దేవుడు తన పరిశుద్ధ కుమారుని మృతుల్లో నుంచి లేపిండని నువ్వు విశ్వసిస్తే, और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने वो मृत से उठाया, मरे हुए से उठाए, నీకు రక్షణ కలుగుతుంది. और आप जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मृत से उठाया बोलने से आपको उद्धार मिलता है। నువ్వు మారు మనసు పొందాలి, और आप क्या है, अपने आप को बदलना है, बुरा कामों से बदलना है పశ్చాత్తాపడాలి. और आप मन फिराना है। యేసు ప్రభువా, और प्रभु यीशु मसीह నా హృదయంలోకి రా मेरे दिल में आप आइए, అంటే ప్రభు వస్తాడు. और प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में నీ आएगा హృదయంలో ఒక సింహాసనం వేసుకుంటాడు. और आपके दिल में वो है वो चेयर लगाएगा సింహాసనం और वो जो सिंहासन वो बनाएगा నిన్ను ఏల్తాడు. और आपका दिल में वो रहेगा నీ జీవితం మారిపోతుంది, और आपका जिंदगी बदल నీ చరిత్ర जाएगा, మారిపోతుంది. आपका जिंदगी बदल जाएगा। ఇది వరకు నువ్వు పుట్టినది మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు నువ్వు చూడని అనుభూతిలోకి నువ్వు వెళ్ళిపోతావు. और आप जो पैदा हुए जन्म से अभी तक आपका जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। నువ్వు నీ పుట్టినప్పటి నుంచి చూడని అనుభూతిలోనికి, ఎక్స్పీరియన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతావు. और आप जो पैदा हुए तक अभी तक जो आप सोचे नहीं थे वो अनुभूति में आप जाएंगे। वो आप क्या बोलते हैं, आपको अनुभव होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह को आपका दिल में जगह देंगे। ఇంతటితో నేను మరి ట్రాన్స్లేషన్ మెసేజ్ ఆపేస్తున్నాను. మరి దేవుడు మరి విన్న ఈ సహోదరులందరినీ దీవించును గాక. और आप जितने लोगों ने ये प्रभु का वाक्य सुना है, प्रभु आप सबों को आशीष करें। మంచిది, ఒక 5 నిమిషాలు లేదా 2 నిమిషాలు వినండి. మరి రక్షింపబడ్డ దేవుని పిల్లలైన మనకు ఒక 5 మాటలు మాత్రమే మనం చదువుకున్న మాటల్లో నుంచి గుర్తు చేస్తాను. మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము 9 నుంచి 13లో ఒక 5 విషయాలు కనిపిస్తాయి. ఆ 5 విషయాలను మీరు ఇంటికి వెళ్ళినాక చూసుకోండి. మొదటిది ఏంటంటే, యేసుక్రీస్తు ప్రభువును చేరుకోవడానికి శిష్యులు త్యాగం చేసిండ్రు. వాళ్ళు చేసిన త్యాగం ఏంటంటే, వాళ్ళ నిద్రను జరుపుకున్నారు. వాళ్ళ ప్రయాణం కేవలం రాత్రి సాగింది. మరి వాళ్ళ అలవాట్లను మార్చుకున్నారు. వాళ్ళ ధనాన్ని ప్రభు కొరకు ఖర్చు పెట్టినారు. వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని ప్రభు కొరకు వాడినారు. వాళ్ళ యొక్క పలుకుబడిని, వాళ్ళ స్థానాన్ని దేవుని కొరకు వాడినట్టుగా చూస్తున్నాం. మొదటిది, యేసుక్రీస్తు ప్రభువును సమీపంగా వెళ్ళాలంటే ఏ విధంగా అయితే తూర్పు దేశం జ్ఞానులు యేసు ప్రభువును చేరుకోవడానికి త్యాగం చేసిండ్రో, నీవు కూడా కొన్ని త్యాగాలు చేసుకోవాలి. మరి ప్రభు దగ్గర ఉండడానికి మరి నీ సహవాసాలను నువ్వు కొన్ని కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుతో నువ్వు గడిపే సమయాన్ని పెంపొందించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుతో అతి సమీపమైన మరి సంబంధం నువ్వు కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. మొదటిది, నువ్వు త్యాగము చేయాల్సి ఉంటుంది. రెండోది అక్కడ కనిపిస్తుంది, మరి రెండోది ఏంటంటే అత్యానంద భరితులే. మరి రెండోది ఏంటంటే ప్రభువులో నువ్వు ఆనందించాలి. ప్రభువు నీకు ఇచ్చిన వాటిని బట్టి నువ్వు ఆనందించాలి. అంతకే కాకుండా మరి ఇవ్వని వాటి కొరకు సనగడమో లేదా నిరుత్సాహపడమో కృంగుదల కాదు. కానీ మరి ప్రభువులు అత్యానంద భరితులు, సంతోషాన్ని గురించి తెలియజేస్తున్నది. మొదటిది త్యాగము, రెండోది ప్రభువులో ఆనందించడం, మూడవది 10వ వచనంలో కిందకి చూస్తే మరి
సాగిలపడే అనుభవం కావాలి. వర్షిప్ ద లార్డ్, సాగిలపడాలి, ప్రభువును పూజించాలి. త్యాగము, ప్రభువులో ఆనందించడము, సాగిలపడే అనుభవము వ్యక్తిగతంగా దేవునితో నీకు కావాలి. కుటుంబ బలిపీఠం కట్టే అనుభవం నీకు కావాలి. నాలుగోది ఏంటంటే శ్రేష్టమైనది ప్రభువుకు అర్పించాలి. బంగారము, సామ్రాణి, బోలము. బంగారము పరిశుద్ధతకు, మరి దైవత్వానికి సూచనగా ఉన్నది. మరి సామ్రాణి యేసు ప్రభు మరణానికి సూచనగా ఉన్నది. బోలము ఆయన మరి సమాధికి, బలియలకు సూచనగా ఉంది. నాలుగు మరి ఆ విషయాలు ఇప్పటి వరకు మనము చూసినాము. మొదటిది త్యాగము, రెండవది దేవుల్లో ఆనందించడము, మూడవది దేవుని సాగిలపడి ఆరాధించే అనుభవము, నాలుగవది దేవునికి అర్పించడం, దేవునికి శ్రేష్టమైన ఇవ్వాలి. కయ్యని ఇచ్చిండు, హేబెలు ఇచ్చిండు. కయ్యను అర్పణం దేవుడు లక్ష్య పెట్టలే, హృదయపూర్వకంగా ఇవ్వలే. మరి కానీ హేబెలు మాత్రము శ్రేష్టమైనది దేవునికి ఇచ్చిండు. నీ సమయాన్ని, నీ ధనాన్ని, నీ తలాంతులు ప్రభు కొరకు వాడాలి. ఐదవది చివరిది 12వ వచనం చదవండి, ముగించుకుందాము. ఇక్కడ చూస్తే నా ఐదవది విధేయత కనిపిస్తుంది. వాస్తవికంగా రాజు మాట కనుక ధిక్కరిస్తే మరణమే, ఇంకోటి ఏమి లేదు. కానీ రాజు మాట కూడా లెక్క చేయకుండా స్వప్నమందు దేవుని చేత బోధించబడ్డది వాళ్ళు చేసినారు. ప్రభు నీ నుంచి నా నుంచి కూడా కోరుకునేది అదే. ఈ రోజులలో మనం చూస్తున్నాము, క్రైస్తవ సంఘం మీద ఎంతో హింస, దాడి. నార్త్ ప్రాంతంలో సహోదరులు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పేరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ అలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా మరణాన్ని లక్ష్య పెట్టాక ప్రభు కొరకు నిలబడితే ప్రభు మన ద్వారా గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు. షడ్రక్, మేషక్, అబేద్నెగోలు ఉన్నారు, నెబుకద్నెజరు ఉన్నారు. ప్రతిభ మీద దగ్గర వాళ్ళు అవన్నీ నమస్కరించమంటే నెబుకద్నెజరు మేము మమ్మల్ని అగ్నిగుడిలో వేసినా సరే అనే వాళ్ళ తీర్మానము, కాంప్రమైజ్ లేని జీవితం వాళ్ళు ఉన్నారు. దేవునికి నమ్మకంగా విధేయులుగా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎంటికలు కాలలే, వాళ్ళను అగ్నిగుడిలో వేసిన వాళ్ళు కాలేదు. కానీ మరి నాలుగో వ్యక్తిగా యేసుప్రభువుగా ఉండి వాళ్ళని కాపాడాడు. ఈ 5 విషయాలలో మనం నమ్మకంగా ఉండాలనేది ప్రభు కోరిక. అయితే నిన్ను నన్ను కూడా మరి ఈ లోకంలో మరి నిత్యమైన మరి నక్షత్రంగా, జ్యోతిగా ఉండాలనేది ప్రభు ఆశ. చివరిగా దానియేలు గ్రంథము 12:3 చదువుకొని నేను క్లోజ్ చేసిస్తాను. దానియేలు గ్రంథము 12:3. అక్కడ బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలంలోని జ్యోతులను పోలి వారై ప్రకాశించెదరు. నీతి మార్గం అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిపుతురో వారు నక్షత్రం వలె నిరంతరము ప్రకాశించెదరు. నిన్ను నన్ను కూడా ఒక సూపర్ స్టార్ గా, ప్రభు కొరకు స్టార్ గా ఉండాలని ప్రభు కోరుకున్నాడు. మరి ఇక్కడ చూస్తే 2 విషయాలు, నీతి మార్గాన్ని అనుసరించడము, అంతేకాకుండా ప్రభు తట్టు అనేకులను తిప్పడము. అది మన గమ్యం, అది మన గురి, అది మన లక్ష్యం. క్రిస్మస్ అంటే కొత్త బట్టలు కాదు, యేసుప్రభు బర్త్డే కాదు, అంతేకాకుండా మనకు శ్రేష్టమైన ఆహారం కాదు. కానీ దేవుడు తన సొంత కుమారుని బహుమానంగా మనకిస్తే మనము నమ్మకంగా, పరిశుద్ధంగా, యథార్థంగా, నీతిని కలిగి జీవిస్తూ ఇతరులకు దేవుని ప్రేమను మనం ఇవ్వాలి క్రియారూపకంగా. అంతేకాకుండా అనేకులను ప్రభు వైపు తిట్టేవారిగా మనం ఉండాలి. ఆ విధంగా మనం కనుక ఉంటే నిరంతరము ప్రకాశించే నక్షత్రాలలాగా మనం ఉంటాం. ఆ విధంగా ఉండడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. దేవునామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆనందన్న గారికి, ఇక్కడ చేరిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు, సభ అధ్యక్షులు కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ముగిస్తున్నాను. రాష్ట్రపతి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను. మరి పిల్లగానే వచ్చినారు బ్రదర్స్, మరి సిస్టర్ బ్రదర్. వీరి కోసము మరి మన అభిమానం కొద్ది అందరం గట్టిగా సపోర్ట్ చేద్దాము. వారి కుటుంబం కోసము, వారి బ్రదర్స్ వందనాలు బ్రదర్. ఆ విధంగా రావడము, మరి అదే విధంగా మరి యాకోబ్ బ్రదర్ కుటుంబము, పిల్లలు కూడా ఎవరు రాకుండా పాటలు పాడి మరి ఎంతో ఆనందంగా మనకు అందరూ ఉన్నారు. కావున వీరి కోసం కూడా మనం చప్పట్లు పెడదాము. యాకోబ్ బ్రదర్ బాగా ఈ మందిరంలో వాడబడుతున్నారు. ఈ ప్రార్థన మందిరంలో దేవుడు నాకు ఇచ్చినందుకు దేవుడు మరి వీరి కోసం కూడా మనం ప్రార్థన చేద్దాం. అదేవిధంగా మా డాడీ నేను కేక్ కట్ చేసుకోవడానికి ముందుకు మంచిది. ఈ సమయంలో
హిందీలో కూడా వాక్యం అందించడము మరి చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ 6, 7, 8, 9, 10 మంది దాకా ఉన్నారు వాళ్ళు. కాబట్టి హిందీలో వాక్యం అందించడానికి మరి తమ్ముడిని అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కుటుంబం సమేతంగా వచ్చి మనకు చక్కగా వాళ్ళకు వాక్యం సువార్త క్రిస్మస్ సందర్భంగా మనం చూసాం కదా, మనము త్యాగం చేయాలని, మరి అంతేకాకుండా మనము సువార్తను చెప్పాలని. కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా సువార్త చెప్పాలని అన్నకు ఆశ ఉండే, ఆ ఆశ కూడా నెరవేర్చబడ్డది. అన్న కూడా చెప్పలేడు కాబట్టి ఆమెకు ఆలోచన చేసి మరి తమ్ముడు వాళ్ళని వెళుతాము, ఆయనైతే హిందీలో చెప్తాడంటే చాలా చక్కగా హిందీలో వారు కూడా దేవుడి మాటలు విన్నారు. దేవుడు ఏ రోజు కాకుండా ఏదో ఒక రోజైనా వారిని దేవుడు దర్శిస్తాడు, వాళ్ళు రక్షించబడతారనే నమ్మకం, విశ్వాసం మనం ఉంచాలి. వాక్యం ఫలింపు కొరకు మణికుమార్ సార్ ముందుకు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు. తర్వాత చివరి ప్రార్థన మరి లాజరయ్య చేస్తారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మణికుమార్ సార్ ముందుకు వచ్చి వాక్యం మనందరి దేవులో హిందీ వాళ్ళకు కూడా దేవుడు వారిని దర్శించినట్లు మనందరి కొరకు మనందరి పక్షాన ప్రార్థన చేస్తారు. పరిశుద్ధుడైన ప్రేమల తండ్రి, మరి ఒకసారి మీ బిడ్డల ద్వారా మీ వాక్యమును ద్విభాషలో ప్రకటించబడట్లో మీరు వారిని గొప్పగా వాడుకున్నందుకు స్తోత్రములు చెల్లించున్నాం. తండ్రి, నువ్వు ఈ లోకంలోకి దేవుని చేత బహుమానంగా పంపబడినావు. తండ్రి, నీవు భూమి ఆకాశములు సృజించక ముందే ప్రభు సృష్టి లేనప్పుడే తండ్రి మీరు ఉన్నారు. మీరు కొత్తగా ఈ లోకంలో జన్మించినది కాదు, కానీ అనాది సంకల్పంలోనే నీవు నీ ప్రేమ నీ కృప మా పైన ఉన్నది తండ్రి. నీకు స్తోత్రములు చెల్లించున్నాం. తూర్పు దిశ జ్ఞానులు ఎంతో కష్టపడి తండ్రి ఆ నక్షత్రమును చూస్తూ వారు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు, ఎక్కడ జన్మించినావు, ఎక్కడ పుట్టి ఉన్నావు అని వారు ఎంతో కష్టము నష్టమైనప్పటికీ నీ నిద్రాహారాలు మాని నిన్ను వెతకడానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తండ్రి. అందుకు వారికి బ్రహ్మాండంగా మీరు ఎక్కడ నక్షత్రము చూసి ఎక్కడ ప్రభు వారు ఉన్నారో వాళ్ళు గుర్తించినారు. పశువుల తొట్టిలో ఉన్న నిన్ను గుర్తించి విలువైన కానుకలను అర్పించినారు తండ్రి. నీకు స్తోత్రములు. సాగిలబడి నిన్ను పూజించినారు, మరి వారు నీ అందరూ ఆనందించినారు తండ్రి. వారి కష్టానికి ప్రతిఫలంగా మీరు ఆనందాన్ని, సంతోషమును, చెప్పనశక్తమైన మహిమయుక్తమైన సంతోషమును వారికి దయచేసినారు. అలాగే మరియు నీ యొక్క మాటను తండ్రి, నీ బోధను వారు విని రాజు వద్దకు వెళ్లకుండా వారు వేరే మార్గంలో వెళ్ళినట్టుగా మేము చూస్తున్నాం. అవును తండ్రి, నీవే లోకంలో చుక్కవు తండ్రి. ఈ లోకంలో ఎంతో మంది ఈ లోక సంబంధికులు స్టార్ గా పిలువడుతున్నారు, కానీ నిజమైన సూపర్ స్టార్ నీవే తండ్రి. అవును ప్రభా, శక్తి కలిగిన దేవుడు నీవే. ఈ లోకంలో దేవతలుగా ఉన్న వారందరికంటే శ్రేష్టమైన దేవుడు నీవే. ఆత్మ దేవుడు నీవే, సత్యమైన దేవుడు నీవే. నీవే మార్గము, నీవే సత్యం కలిగి, నీవే జీవము. నా నిధులను నేను ప్రేమించి ఈ లోకం ఇంతగానో ప్రేమించి మరి తండ్రి చేత ఈ లోకంలో పంపబడినావు. అంతేకాదు వారి కొరకు వారి పాపశాపం నుండి విముక్తి కలిగించడానికి నీవే ఆ కల్వరిశిలో నేను అన్నాను ప్రభా. నీ త్యాగం అక్కడ మా కొరకు నువ్వు చేసినందుకు స్తోత్రములు చెల్లించున్నాం. మమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా చేయడానికి, నీ యొక్క పర్లోక రాజ్యంలో వారసులుగా చేయడానికి నీవు ఆ శిలువలో చేసిన త్యాగం ప్రయాణం ద్వారా నాకు కలిగిన యొక్క గొప్ప సంతోషము సుమారు స్తోత్రములు. ఈ క్రిస్మస్ పర్వదినంలో 20 బిడ్డలకు అందించిన వాక్యమును ఫలింప చేయండి. మరి ఎక్కడి వరకైతే ఈ శబ్దయంత్రము ప్రయాణము చేసినారో, ఎవరైతే విన్నారో శ్రద్ధ కలిగి వినడం ద్వారా ప్రభు వారి యొక్క హృదయమును తెరవమని వేడుకొంచున్నాం. వారు కూడా నిన్ను వారి హృదయంలో ఆహ్వానించి యేసు ప్రభువా నీ యొక్క గొప్ప దేవుడు, నా పాపలను క్షమించిన దేవుడు అని నోటితో తన పాపములను ఒప్పుకున్నప్పుడు వారిని క్షమించి
నీ రక్తచేత కడిగి పవిత్రపరిచి నీ బిడ్డలుగా నీవు చేసుకున్న దేవుడు నీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ రీతిగా నిజమైన వెలుగు తండ్రి మరి వెలుగైన లోకములకు వచ్చినందుకు కూడా స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఎదుగు ప్రభావ మరి ఇది కూడా వాక్యమును ఆచరించి దీవించుకొని ఇక్కడ బిడ్డలందరినీ ఆచరించుకొని ఇది కేక్ కటింగ్ లో మీరు సాయం దయచేయమని వేడుకొచ్చి నీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఇదిగో ఈ సమావేశము ఇది ప్రార్థన కోరికను ఏర్పాటు చేయడంలో మీరు ఆనందించిన తండ్రి ఆశను బట్టి స్తోత్రములు మరి అనేకులను మరి పిలిచారు తండ్రి మరి వారు కూడా నీ యొక్క రక్షణలో మరి సత్యంలో వాళ్ళు నడవాలనే కోరిక అయిన పొందుతారు. ఇది ఫలింపజేసి వారికి కూడా మరి సహాయం దయచేయమని కొంచెం అందుకు ప్రతిఫలంగా ఆనంద కుటుంబాన్ని బంధువులందరినీ కూడా ఆశలు దీవించుకొని జూనియర్ కుటుంబంలో యాకూబు కుటుంబం కూడా నీ కృపల సరఫరా చెప్పుకుంటాను కానీ బిడ్డలు ఇంకా కృపగా ఆడుకోమని నీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఈ క్రిస్మస్ ఈ దినములు మాకందరికి ఇచ్చిన సంతోషము సమాధానం బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు ప్రభువు శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థించడం కొంచెం నమ్ముతండి. థ్యాంక్ యూ సార్. మరి ఇప్పుడు కేక్ కటింగ్ చేద్దాము. లాగరయ్యారు మంచిది సిరికొండ ఆనందన్న ఫ్యామిలీ మొత్తం లాగరయ్య ఫ్యామిలీ మైనా అగస్టి పేర్లు పెట్టుగా ఎందుకని రండి అందరు రండి అంటే అక్కడ ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు పైకి ఎవరు ఉన్నారు కనబడట్లేదు కాబట్టి అందరు రండి. సుజాత అక్క రవికుమార్ సార్ అందరు రండి. ఫ్యామిలీ లాగరయ్య ఫ్యామిలీ మొత్తం కృపాకరణ తన ఫ్యామిలీ అందరు ముందుకు రండి. కృపాకర్ మణికుమార్ సార్ సుజాత